Good evening. Now, metal. Third chapter is metal and non-metal, and everyone metal. What is the difference between metal and non-metal? You know that. That's why I am not writing here. Some physical property and some chemical property. That is মেটালের কিছু ফিজিক্যাল প্রপার্টি অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টি যে আছে, যেরকম মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল, some properties metals, non metals. Some property are there, that is physical properties. I am just writing the tick mark, and first one is sonorous and lustrous. Metals are generally sonorous and lustrous. Non-metal are not sonorous and lustrous except graphite. Diamond. Diamond are diamond is lustrous or shiny. Now, property number 2. It has some metallic sound, that is sonorous, and malleability and ductility. It is very important. Malleability and ductility ki ductility. The metal have a property by which we can make a thin sheet on hammering on it. মেটালকে থিন সিটে পরিণত করা যায় হ্যামারিং করে, সেটা হচ্ছে ম্যালেবিলিটি। আর যে প্রপার্টির সাহায্যে আমি ওটাকে পাতলা সরু পাতে তৈরি করতে পারি, সরু পাত বলতে সরু তারে পরিণত করতে পারি, সেটাকে ডাক্টিলিটি। যদি সরু ওয়্যারে পরিণত করা যায় সেটা হচ্ছে ম্যালেবিলিটি, আর যদি পাতলা সিটে পরিণত করা যায় সেটা হচ্ছে ম্যালেবিলিটি, অ্যান্ড ওয়্যারে পরিণত করলে ডাক্টিলিটি। সরি, আবার রিপিট করছি, যদি পাতে পরিণত করা যায়, সিটে পরিণত করা যায়, সেটাকে হচ্ছে ম্যালেবিলিটি, অ্যান্ড ওয়্যারে পরিণত হলে ডাক্টিলিটি। সেটা মেটালের ক্ষেত্রে হবে, এটা কিন্তু ব্রিটিল হয়, ভেঙে যায়, করা যায় না। আর কি 3 নম্বর, metals are metal state generally metals are in solid state. এক্সেপশনাল হতে পারে, যেরকম সলিড, জেনারেলি সলিড হয়, এক্সেপ্ট লিকুইড হতে পারে, মার্কারি এইচ। আর কি, আর এটা এইগুলো কি নন মেটাল সলিড হতে পারে, সলিড এক্সাম্পল গ্রাফাইট, ডায়মন্ড এক্সেট্রা। লিকুইড হতে পারে, লিকুইড ব্রোমিন, পেয়ার টু। গ্যাসিয়াস হতে পারে, অক্সিজেন। অ্যান্ড 4, property number 4, metals are metals hardness. Metals are generally hard, but একটা এক্সাম্পল বলছি, যেগুলো মেটালগুলো সফট হয়, সফট মেটাল এক্সাম্পল হচ্ছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম। ইউ ক্যান কাট বাই দ্য নাইফ অলসো, এটা নাইফ দিয়ে কাটা যায়, মানে ছুরি দিয়ে কাটতে পারে। আর এছাড়া সফট হতে পারে মার্কারি যেহেতু লিকুইড, এটা তো সফট হবেই। আর এরা নন মেটাল সাধারণত কি হয়, নন মেটাল হার্ড না সফট, নন মেটাল সফট হয়, এক্সেপ্ট জেনারেলি সফট হয়, except diamond is hardest element. Diamond is hardest element. Okay, now 5, our melting point is very high, low, density very high,
low, etc., etc. And now these are the physical property, but chemical property, metal and non-metal, metal, non-metal, that is chemical reactivity. First one, when metal react with oxygen, it is called, it will form metal oxide. Metal plus oxygen, that is metal oxide. Na plus O2, Na2, Ca plus O2, CaO. A non-metal, similarly, non-metal, carbon plus oxygen, carbon dioxide, sulfur plus oxygen, sulfur dioxide. Metal forms metal oxide, metal oxide, metal oxide plus water equals to metal, metal oxide plus water, that will form metal hydroxide plus H2. Okay, metal hydroxide and H2. Similarly, non-metal oxide, carbon dioxide plus water, not metal oxide, it will form carbonic acid, H2CO3. That is why metal oxide are known as acidic basic oxide, because they produce base. Already I already discussed in acid base chapter. Uh, it is called basic oxide, and metal non-metal oxide it from acid, so acidic oxide, non-metal oxide, metal oxide, metal জলের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে দিতে পারে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেটাল প্লাস মেটাল যদি জলের সঙ্গে কোল্ড বা হট যার সঙ্গে রিঅ্যাকশন করুন না কেন, ও কি করবে, মেটাল হাইড্রোক্সাইড প্লাস MOH বলতে মেটাল হাইড্রোক্সাইড প্লাস কি করবে, হাইড্রোজেন গ্যাস। কিন্তু মেটাল যদি H2 স্টিম হয়, মানে ভেপার, তখন মেটাল অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এখানে নন মেটাল প্লাস H2O, নো রিঅ্যাকশন। মেটাল জলের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে কীরকম, যেরকম ক্যালসিয়াম প্লাস, আমি প্রথম থেকে বলছি, এইটা ইম্পর্টেন্ট আছে। আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দিই। সোডিয়াম জলের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করলে কি হবে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ভিগোরাসলি রিঅ্যাকশন করে হাইড্রোজেন গ্যাস প্লাস হিট প্রডিউস। এটা হট নয়, কোল্ড, মানে জেনারেল নর্মাল টেম্পারেচার ওয়াটার। এবার যদি সোডিয়ামের জায়গায় আমি যদি ম্যাগনেসিয়াম নিতাম, ক্যালসিয়াম জলের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে কি তৈরি করবে, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড নর্মাল ওয়াটারের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করবে, হাইড্রোজেন গ্যাসও প্রডিউস করবে, কিন্তু হিট প্রোডাকশন হবে। এবং হিট প্রোডাকশন বলতে স্মল অ্যামাউন্ট অফ হিট প্রোডাকশন, এখানে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ হিট প্রোডাকশন হয়েছে। আবার 3 নম্বরে যদি আমি ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে জলের রিঅ্যাকশন করি, এখানে কোল্ড ওয়াটারের রিঅ্যাকশন করবেই না, নো রিঅ্যাকশন। কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে যদি H2O হট দিই, তাহলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, কারণ হট ওয়াটার দিক আর কোল্ড ওয়াটার দিক, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইডই প্রোডিউস। আবার ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে যদি আমি স্টিম দিই, H2O স্টিম,
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস। এবার 4 নম্বর, যদি আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম হলো, এবার যদি আয়রনের সঙ্গে যদি দেখি, আয়রন আবার H2O হট অথবা কোল্ড কারোর সঙ্গে রিয়াকশন করবে না, নো রিয়াকশন। কিন্তু আয়রনকে যদি স্টিম দাও তাহলে কি করবে, Fe2O3 প্লাস H2। আবার এই একই রিয়াকশন যদি কপার আবার রিয়াকশন করে না, কপার H2 এর সঙ্গে সে হট দাও, কোল্ড, স্টিম, নো রিয়াকশন। এর দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে, যে রিয়াক্টিভিটি অর্ডার আমি সাজাতে চাইছি, যে সোডিয়ামের সঙ্গে রিয়াকশনটা একই, আমি প্রত্যেকটাকেই ওয়াটারের সঙ্গে রিয়াকশন করছি, সোডিয়ামটা ভিগারলি রিয়াকশন করছে তাহলে রিয়াক্টিভিটি বেশি। তারপরে দেখো ক্যালসিয়াম কোল্ড ওয়াটারের সঙ্গে রিয়াকশন করে যাচ্ছে, কোল্ড ওয়াটারের সঙ্গে, কিন্তু সেখানে ম্যাগনেসিয়াম কোল্ড ওয়াটারের সঙ্গে রিয়াকশন করে না, তার জন্য ওর রিয়াক্টিভিটি একটু হলে কম। তারপরে ম্যাগনেসিয়ামের পর আবার যদি দেখি ম্যাগনেসিয়াম, তারপর ম্যাগনেসিয়ামের পর আয়রন হচ্ছে লিস্ট রিয়াক্টিভ হচ্ছে কপার জলের সঙ্গে রিয়াকশন করে না কেন, কারণ রিয়াক্টিভিটি সিরিজে ও নিচে আছে। রিয়াক্টিভিটি সিরিজ কি জিনিসের, রিয়াক্টিভিটি সিরিজ এটাকে বলে রিয়াক্টিভিটি সিরিজ। এই রিয়াক্টিভিটি সিরিজে যে যত নিচে থাকবে তার রিয়াক্টিভিটি সবচেয়ে কম, প্লাটিনাম, আর সবচেয়ে উপরে আছে পটাশিয়ামের সবচেয়ে মোস্ট রিয়াক্টিভ, এটা মোস্ট, এটা লিস্ট। সো রিয়াক্টিভিটি সিরিজে যে উপরে থাকবে, যেরকম কপার হাইড্রোজেনের নিচে আছে, এখানে কি রকম ঘটনা ঘটছে, জলের সঙ্গে কিভাবে রিয়াকশন করছে, ধরো কপার সোডিয়াম জলের সঙ্গে কিভাবে রিয়াকশন করে, HOH, তো জলটাকে HOH ভাবো, H2O-টাকে HOH ভাবো, তাহলে এখানে Na-টা H কে রিপ্লেস করাবে, সেই ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন কখন হবে, যদি ডিসপ্লেস করাতে পারবে কখন, যদি ও রিয়াক্টিভিটি সিরিজে ও হাইড্রোজেনের উপরে থাকে, এটা হাইড্রোজেনের নিচে আছে, তাহলে কপার জলের সঙ্গে রিয়াকশন করতে পারবে কি, HOH, এখানে ডিসপ্লেস করাতে পারবে না, দ্যাট ইজ ওয়াই নো রিয়াকশন। সে হট দাও কোল্ড দাও, নো রিয়াকশন। এরপর দেখো, এবার যদি আমি দেখি যে নন মেটালের সঙ্গে রিয়াকশন, একটা হচ্ছে 3 নম্বর, নন মেটাল তো জলের সঙ্গে রিয়াকশন করে না, আচ্ছা মেটালের সঙ্গে কিছু 3টা রিয়াকশন হয়ে গেছে নাকি, অ্যাসিড বেস, অ্যাসিড নন মেটাল অক্সাইড। আচ্ছা 4 নম্বর রিয়াকশন মেটালের, পরে পেজে করি, নন মেটাল, তাহলে অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন, ডাইলুট অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন, ডাইলুট অ্যাসিডের সঙ্গে, ডাইলুট অ্যাসিড, 4 নম্বর রিয়াকশন উইথ ডাইলুট অ্যাসিড, ডাইলুট অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন, যেরকম একটা এক্সাম্পল দিই, সোডিয়াম প্লাস H2SO, এটা ডাইলুট দেওয়া হয়, ডাইলুট বলে দেওয়া হয়, তাহলে কি করবে, Na2SO সল্ট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস। আমি জানি মেটালের সঙ্গে অ্যাসিডের রিয়াকশনে সল্ট আর হাইড্রোজেন গ্যাস, এখানে কিন্তু নন মেটাল প্লাস অ্যাসিড, নো রিয়াকশন, কেন হচ্ছে? এবারে কোশ্চেন আসতে পারে যে নন মেটাল অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন করে না কেন, কারণ অ্যাসিডের সঙ্গে কিভাবে রিয়াকশন করছে সেটা দেখতে হবে, যে অ্যাসিড Na
আর H2SO4 ধরো, H2SO4টা H2SO4টা ভেঙে H প্লাস 2H প্লাস প্লাস SO4 2 মাইনাস, আর সোডিয়ামটা কি হবে Na প্লাস হবে প্লাস ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনটা হাইড্রোজেনকে দিয়ে দুটো Na থাকলে 2Na প্লাস প্লাস 2E, তাহলে 2E প্লাস 2 হাইড্রোজেন মিলে দুটো হাইড্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন মলিকুল হয়, অ্যাটম হয়। দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম মিলে H2 গ্যাস হয়, এই H2 গ্যাসটা পাওয়া যায়। আর এই Na আর SO4 মিলে আমরা Na2SO4 পাই। এবার এই রিয়াকশনটা যদি কার্বন, ধরো কার্বনের সঙ্গে আমি H2SO4 রিয়াকশন করছি, তাহলে কার্বনকে আর কার্বন ইলেকট্রন দেবে? কার্বন প্লাস ইলেকট্রন, কার্বন কখনো ইলেকট্রন দেয় না। তাহলে সে H2SO4টা H প্লাস আর SO4 2 মাইনাসে ভেঙে গেল, কিন্তু ওকে ইলেকট্রন না দিলে কি করে H2 গ্যাস প্রডিউস? এটা যেহেতু হয় না, তার জন্য নো রিয়াকশন, নো রিয়াকশন। এবার 5 নম্বর রিয়াকশন, যেটা আছে কি ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন। ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা মেটাল এবং নন মেটাল দুটোই করতে পারে। ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন মোর রিয়াক্টিভ মেটাল লেস রিয়াক্টিভ মেটালকে ডিসপ্লেস করাতে পারে। তার যেরকম কপার সালফেট সলিউশন, এটা ওয়েল নন। কপার সালফেট ব্লু কালারের সলিউশন, ব্লু কালার সলিউশন যদি আয়রন দাও দেখা যাবে আয়রন সালফেট হয়, আয়রন সালফেট FeSO4 প্লাস সি। এখানে কি হয়েছে না, আয়রনটা কপারকে ডিসপ্লেস করিয়েছে, আয়রনটা কপারকে ডিসপ্লেস করিয়েছে, তাহলে এটা ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন, তাই না? এবার এই এই কেসটা এইখানেও হতে পারে, সেটা কিন্তু একটু অন্যরকম, এটাও ডিসপ্লেসমেন্ট, কিন্তু এখানে নন মেটালকে ডিসপ্লেস করাবে মোর রিয়াক্টিভ। যেরকম সোডিয়াম ব্রোমাইড প্লাস Cl2, সোডিয়াম ব্রোমাইড অ্যাকোয়াস সলিউশন প্লাস Cl2 গ্যাস যদি পাস করা হয় এই সোডিয়াম ব্রোমাইড সলিউশনের মধ্যে, তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন প্রিপেয়ার্ড হয় প্লাস ব্রোমিন গ্যাস ইভলভ হয়। এটাও একটা ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন। এখানে কি হয়েছে না, Clটা ব্রোমিনের প্লেস নিয়েছে। এবার 6 নম্বর 6 এবং 7 নম্বর রিয়াকশন লেস ইম্পর্টেন্ট যদিও, যে মেটালের সঙ্গে ক্লোরাইডের রিয়াকশন, মেটালের সঙ্গে অ্যাসিড হয়ে গেছে, মেটাল অক্সাইড, আচ্ছা হ্যাঁ, মেটালের সঙ্গে জলের রিয়াকশন হয়ে গেছে, মেটালের সঙ্গে ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন হয়ে গেছে। এবারে মেটালের সঙ্গে হাইড্রোজেনের রিয়াকশন, আর মেটালের সঙ্গে ক্লোরাইডের রিয়াকশন, মেটাল প্লাস ক্লোরিন, একই রকম রিয়াকশন, মেটাল ক্লোরাইড কি রকম স্যার না, সোডিয়াম প্লাস Cl থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড। এখানে নন মেটাল কি ক্লোরাইডের সঙ্গে রিয়াকশন করতে পারে? হ্যাঁ করতে পারে, নন মেটাল প্লাস ক্লোরাইড, যেরকম কার্বন প্লাস ক্লোরাইন Cl2, 2Cl2 নিলে CCl4 হয়, কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড বলে এটা। 7 নম্বরে পার্থক্য এখানে আছে, এটা আয়নিক হয়, এটা কোভ্যালেন্ট হয়, এটা কোভ্যালেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে। আর কি হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিয়াকশন, সোডিয়াম প্লাস H2 ঠিক হবে সোডিয়াম হাইড্রেট NaH। এখানে কিন্তু কার্বনের সঙ্গে হাইড্রেটের রিয়াকশন, এটাও কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড প্রডিউস করে, কার্বন প্লাস হাইড্রোজেন থেকে মিথেন হয়, মিথেন এর নাম কি মিথেন। এইগুলো ছিল মেটাল নন মেটালের মধ্যে রিয়াকশন। এরপর রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ কাকে বলে, এখান থেকে কোশ্চেন কি আছে, রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ কাকে বলে? রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজটা রিমেম্বার করতে হবে, এটা রিমেম্বার করতে হবে, রিমেম্বার। এরপর এরপর বলে দিই কিছু জিনিস আছে যেখানে ভ্যালেন্সি কি, কিভাবে মেটাল আয়নিক বন্ড হয়, কোভ্যালেন্ট বন্ড হয়, বন্ড কত টাইপের। বন্ড জেনারেলি আমরা যত টাইপের পড়বো তার মধ্যে একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ড, আর একটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড, আর একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট বন্ড, কোঅর্ডিনেট বন্ড,
আর একটা আছে মেটাল মেটাল বন্ড, মেটালিক বন্ড। আমার এগুলো আউট অফ সিলেবাস, এগুলো আমার লাগবে না এখানে। আয়নিক বন্ড কিভাবে প্রোডাকশন হয় না, আয়নিক ভ্যালেন্সি, আচ্ছা ভ্যালেন্সি আগে আমি বলে দিই অক্টেট রুল। অক্টেট রুল কি? অক্টেট রুল, every electron have a tendency to get octet, every element have a tendency to get octet or 8 electron in their valence shell। তো ভ্যালেন্স সেলে সবার আছে কি, ভ্যালেন্স সেলে 8টা বলতে চাই, এটাকে বলে অক্টেট। এবার এই অনুযায়ী সোডিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, এটা 2n স্কয়ার ভ্যালু দিয়ে দেখেছো বোর্স বোর্স কনসেপ্ট অনুযায়ী। বোর্স কনসেপ্ট অনুযায়ী ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন ইন অ্যান অরবিট ইকুয়ালস টু, ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন কত থাকে না 2n স্কয়ার, ইকুয়ালস টু 2n স্কয়ার। n ইকুয়ালস টু 1 হলে k সেল, n ইকুয়ালস টু 1 হলে k সেল, n ইকুয়ালস টু 2 হলে l সেল, n ইকুয়ালস টু 3 হলে m সেল, এইসব পড়েছে অলরেডি। এবারে আসি মেটালের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্সি কি করে বের করবে না, মেটাল কি করে বুঝবে একটা কম্পাউন্ড যে মেটাল বা নন মেটাল কি করে বুঝবো, যদি ইফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলতে বাইরের সেলের ইলেকট্রন, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু 3 হয়, তাহলে এটা কিন্তু মেটাল হয়। ইফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কোনো এলিমেন্টের, আচ্ছা এর একটা এক্সাম্পল বলি, এটা থিওরিটা বলে দিই তারপর এক্সাম্পল বলছি। ইফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু 5 হয়, তাহলে ওটা নন মেটাল হয়। আর যদি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ইকুয়াল টু 4 হয়, তাহলে মেটালয়েডস হবে, এক্সেপ্ট কার্বন, যেখানে এটা কিন্তু কার্বন কিন্তু নন মেটাল। এই হচ্ছে মোটামুটি একটা থিওরি। এবার আমি একটা এক্সাম্পল বলি, যারা এ একটা এলিমেন্ট, বি একটা এলিমেন্ট, সি একটা এলিমেন্ট, যাদের এর দেয়া আছে, এ এলিমেন্টটা দেওয়া আছে কত, এর অ্যাটমিক নাম্বার 17, এর 13, এর 9, আর একটা আছে সি, ডি এর একটা দেওয়া আছে। সি বললে তুমি কার্বন বুঝবে, তাই জন্য আমি এটাকে এক্স ধরে নিলাম, এটা আছে কত 9, আর একটা দেওয়া আছে 3। এবার বলছে এগুলোর মধ্যে কোনটা মেটাল কোনটা নন মেটাল, এর ভ্যালেন্সি কত হবে। এবার আমি বলে দিই মেটাল নন মেটাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভ্যালেন্সিটা কি করে পাবো সেটাও বলে দিই, যে ভ্যালেন্সি, আচ্ছা আগে বলে দিই মেটাল কোনটা নন মেটাল কোনটা। কে এল এম, আমি কি করবো এ বি সি ডি কে সাজাবো। এবারে করবো কি, কে সেল, এল সেল, এম সেল, এন সেল, কি জিনিস এগুলো না, প্রথম নিউক্লিয়াস থাকে, নিউক্লিয়াসে কি প্রোটন আর নিউট্রন থাকে, যেগুলো গোল করছি সেগুলো হচ্ছে নিউট্রন। প্রথম সেলটাকে বলা হচ্ছে কে সেল, তারপরটা এল সেল, তারপরটা এম সেল, তারপরটা এন সেল, এবং কতগুলো ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন থাকে সেটা হচ্ছে 2n স্কয়ার ভ্যালুতে। এন এর ভ্যালু 1 হলে কে সেল, এন এর ভ্যালু 2 হলে এল সেল, এরকম করে চলতে থাকে। তাহলে n সমান 1 হলে কে সেল, n সমান 1 হলে কে সেল, তাহলে এখানে ম্যাক্সিমাম কটা ইলেকট্রন থাকবে না 2 ইন্টু 1 স্কয়ার, দ্যাট ইজ 2। এন এর ভ্যালু 2 হলে এল সেল 2 ইন্টু 2 স্কয়ার, দ্যাট ইজ 4 2 যা 8। এন ভ্যালু 3 হলে এম সেল 2 ইন্টু 3 স্কয়ার, দ্যাট ইজ 18। এটা হচ্ছে কে সেল, এল সেল, এম সেলে কটা করে ইলেকট্রন থাকে। এবারে আসি, এর 17টা ইলেকট্রন আছে, তাহলে কে সেলে 2টো, এল সেলে ম্যাক্সিমাম 8টা, আর বাকিটা 7টা এখানে থাকবে। হ্যাঁ 18টা থাকতে পারে, কিন্তু বাকি পড়ে আছে 7টা, 7টা লিখেছি এখানে। এই সবচেয়ে বাইরের সেলটাকে বলা হচ্ছে ভ্যালেন্স সেল। এর যেরকম সবচেয়ে বাইরের সেলটা কোনটা, এটা কি করে বুঝতে পারবেন না,
সবচেয়ে লাস্ট ইলেকট্রনটা যেখানে থাকবে সেটাই হচ্ছে বাইরের সেল, আর লাস্ট ইলেকট্রনটাকে বলা হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। তাহলে এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কত? এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ইকুয়াল টু 7। 7টা গ্রেটার দেন 5, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 5, মানে গ্রেটার দেন 5 হচ্ছে বেসিক্যালি। তাহলে ওটা এটা নন মেটাল, নন মেটাল। এবারে আসি ভিটার ক্ষেত্রে 13 2 8 3 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। বি এর ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কত? ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 3, যেটা লেস দেন 5, সেটা এটা নন মেটাল। এবার সি এর ক্ষেত্রে আসি 2 7, বাইরে কটা ইলেকট্রন আছে? 7টা। তাহলে এটা সি এর ক্ষেত্রে সি এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কত? 7, এটা গ্রেটার দেন 5, তাহলে এটা নন মেটাল। এটা মেটাল, সরি এটা মেটাল ছিল, এটা নন মেটাল। আর ডিটা হচ্ছে কত? আচ্ছা এটা মেটাল, হ্যাঁ, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন লেস দেন 3, লেস দেন ইকুয়াল টু 3, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 3 হলেই, লেস দেন ইকুয়াল টু 3 হলেই আমার মেটাল হয়। এখানে তো 3 হয়েছে, তাহলে 3 মানে এটা মেটাল হবে। ডি এর ক্ষেত্রে কি হবে? 2 আর 1 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কত? ডি এর ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 1, তাহলে এটা নন মেটাল। এর এর কত? ভ্যালেন্স 1 মানে এটা মেটাল হবে। এবারে আসি আর ভ্যালেন্সি কি করে বের করব? ভ্যালেন্সি হচ্ছে, ভ্যালেন্সি বের করার নিয়ম হচ্ছে ফর মেটাল, মানে যার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন লেস দেন, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন যদি লেস দেন আর ইকুয়াল টু 3 হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্সি ইকালস টু ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। যতগুলো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন তত হবে, কিন্তু এটা প্লাস হবে কেন? ওরা সাধারণত ইলেকট্রন ছাড়ে। এবার নন মেটাল, এরা ইলেকট্রো পজিটিভ হয়। আর নন মেটাল বলতে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন যাদের গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 5 হয়, ভ্যালেন্সি কত হবে? ভ্যালেন্সি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন -8। এবারে কি করে বের করব আমি আসছি। এইটা থেকেই আমি এইটেরই ভ্যালেন্সি বের করি, এ বি সি এর। এর এটা কি? এখানে এ আর সি নন মেটাল, আর বি আর ডি মেটাল। তাহলে এর ভ্যালেন্সি কত? এর ভ্যালেন্সি এর ভ্যালেন্সি ভ্যালেন্সি কত? নন মেটাল মানে 8 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন -8। এর কটা ইলেকট্রন আছে? 7টা বাইরে। তাহলে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কটা? 7 7, 7 - 8, দ্যাট ইজ -1। আর সি এর কত? সি এরও দেখ, সি এর ভ্যালেন্সি 7 - 8 সমান -1, তাহলে এদের -1। আর বি এর ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কত? ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 3, তাহলে ভ্যালেন্সি কত? ভ্যালেন্সি 3 হবে, কিন্তু পজিটিভ 3 লিখবে। আর ডি এর কত? ডি এর নয়, হ্যাঁ ডি এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সমান 1, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 1, তো ভ্যালেন্সি কত হবে? +1। +1 মানে কি? ওই একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে বাইরে দুটো থাকবে। আর অক্টেট ফিল আপ করছে না বাইরে ও কটা, মানে সহজ কথা বলতে যাচ্ছি যে আমি যদি আয়নিক বন্ড লেখালে বুঝতে পারি আয়নিক বন্ড কীভাবে তৈরি হয়েছে। হুম, আয়নিক বন্ড কীভাবে তৈরি হয়েছে, বন্ড কত টাইপের বললাম। আয়নিক বন্ড আয়নিক বন্ড যখন একটা মেটাল প্লাস একটা নন মেটাল বন্ড করবে, আয়নিক বন্ড করবে, মেটালটা ইলেকট্রন দেবে সোডিয়াম আর এটা হচ্ছে ক্লোরিন। সোডিয়ামের বাইরে কটা ইলেকট্রন আছে? সোডিয়ামের 11, অ্যাটমিক নাম্বার 11, ক্লোরিনের 17, তাহলে কে এল এম 2 8 1, এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 1। আর ক্লোরিনের কত? কে এল এম 2 8 7। এবারে এর বাইরে কটা ইলেকট্রন, প্রোটন কটা আছে? 11টা।
প্রোটনটা পজিটিভ, 11টা মানে 11টা পজিটিভ, প্রোটন 11টা আছে, তাহলে 11টা পজিটিভ আছে। আর ইলেকট্রন কটা আছে? 11টা, 11টা নেগেটিভ আছে। এর প্রোটন কটা আছে? 17টা, 17টা পজিটিভ। আর ইলেকট্রন কটা আছে? 17টা, 17টা নেগেটিভ। এবার ও কি করবে? একটা ইলেকট্রন একে দেবে, দিলে কি হবে? ও ইলেকট্রন নিয়ে কি হবে? এই ইলেকট্রন ছেড়ে Na প্লাস হবে, আর ক্লোরিন ইলেকট্রন নিয়ে Cl মাইনাস হবে। কেন না? ও যখন ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে তখন Kl m 2 8, আর m এ কিছু ইলেকট্রন থাকবে না। আর এর ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রন নিয়ে Klm 2 8 আর একটা ইলেকট্রন নিয়ে 8 হবে। তাহলে এর অক্টেট ফিল আপ হয়ে গেল, এর অক্টেট ফিল আপ হলো না। তাহলে এর প্রোটন এখন কটা আছে? 11টা। এ তো প্রোটন ছাড়েনি, ইলেকট্রন ছেড়েছে। আর ইলেকট্রন কটা? 10টা। তাহলে ওভারঅল একটা পজিটিভ বেশি না, তার জন্য এখানে প্লাস লিখেছি। আর এখানে প্রোটন কটা? 11টা, 17টা। প্রোটন তো চেঞ্জ হবে না, ইলেকট্রন কিন্তু ইলেকট্রন নেওয়ার ফলে ওর 18টা ইলেকট্রন হয়েছে। তাহলে 17টা পজিটিভ, 18টা নেগেটিভ, তাহলে একটা নেগেটিভ বেশি, -1 লিখেছি তার জন্য, বা মাইনাস লিখেছি। এর জন্য এবার কি হলো? Na প্লাস আর Cl মাইনাস এর মধ্যে একটা বন্ড ক্রিয়েট হবে, যেটা NaCl বন্ড হবে। এটা আয়নিক বন্ড হবে, আয়নিক বন্ড। এবার কোভ্যালেন্ট বন্ড কিরকম হয়? কোভ্যালেন্ট বন্ড, কোভ্যালেন্ট বন্ড হয় যদি ডবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড তৈরি করে। কোভ্যালেন্ট বন্ড ডবল বন্ড, সিঙ্গেল বন্ড হতে পারে, ডবল বন্ড হতে পারে, ট্রিপল বন্ড হতে পারে, সিঙ্গেল, ডবল অথবা ট্রিপল বন্ডও হতে পারে। কোভ্যালেন্ট বন্ড কি? ইকুয়াল শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন, ইকুয়াল শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন। এখানে কি হয় না, কেবলমাত্র নন মেটালের মধ্যে বন্ড হয়, নন মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল বন্ড। নন মেটালের মধ্যে বন্ড হয়। সিঙ্গেল বন্ড কীরকম হয়? সিঙ্গেল বন্ড পোলার হতে পারে, নন পোলার হতে পারে। মানে কীরকম? এইচ এর বাইরে একটা ইলেকট্রন আছে, ক্লোরিনের বাইরে 7টা ইলেকট্রন আছে, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 7। তো হাইড্রোজেন চাইবে বাইরে দুটো হোক, কারণ হাইড্রোজেন হচ্ছে এমন একটা এলিমেন্ট যে অন্যান্য অন্যান্যদের মতো 8টা চায় না, ও চায় কি বাইরে কক্ষে দুটো হোক। এ কি করবে? ক্লোরিন কি করে? বাইরে 8টা করার জন্য হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটা নেবে, ইকুয়ালি ব্যবহার করছে। সেরকম হাইড্রোজেনকেও তার বাইরের ইলেকট্রনটাকে ব্যবহার করতে দেবে। ফলে এটা হচ্ছে ইকুয়াল শেয়ারিং, এটা হচ্ছে ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার। এভাবে স্ট্রাকচার আসে। সেরকম ডবল বন্ড কীরকম হবে? এখানে একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ড হতে পারত। সেরকম ডবল বন্ড কীরকম হয়? অক্সিজেন অক্সিজেন, বাইরে 6টা আছে, 1 2 3 4 5 6, এরও 6টা আছে, এরকম ডট স্ট্রাকচার। ট্রিপল বন্ড কীরকম? নাইট্রোজেন বাইরে 5টা আছে, 1 2 3 4 5, আর একটা নাইট্রোজেন 1 2 3 4 5, এরকম ডট স্ট্রাকচার লিখতে পারি। বন্ড করলে কীরকম হয়? এন এন এন, ট্রিপল বন্ড হবে, আর দুটো করে লোন পেয়ার থেকে যাবে। এই লোন পেয়ারগুলো, এগুলোকে বলা হয় লোন পেয়ার। এগুলোকে কি বলা হয়? লোন পেয়ার, লোন পেয়ার বা নন বন্ডিং ইলেকট্রন, or নন বন্ডিং ইলেকট্রন, ইলেকট্রন। এখানে অক্সিজেনের সঙ্গে ডবল বন্ড হবে, আর দুটো করে লোন পেয়ার থেকে যাবে প্রত্যেক অক্সিজেন। এখানে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সিঙ্গেল বন্ড। এগুলো ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার। তোমাকে যদি এখানে বলে যে ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ সোডিয়াম ক্লোরাইডের বা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের, কী করে করবে? আচ্ছা, এই যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের বলতো, তাহলে কী করতে? ধরো ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার, ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ ইলেকট্রন ডট স্ট্রাকচার অফ magnesium chloride, electron dot structure of magnesium chloride and calcium oxide। দুটো করে দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম হয়। এগুলো কীরকম হয়? ডট স্ট্রাকচার করতে বলেছে, তাহলে অত কিছু লিখতে হবে না। ম্যাগনেসিয়ামের বাইরে কটা ইলেকট্রন আছে? শুধু বাইরের ইলেকট্রন দেবো। ম্যাগনেসিয়ামের 12, কী করে মনে রাখছি? ম্যাগনেসিয়াম 12, তাহলে K
এল এম 2 8 2 বাইরে কটা আছে দুটো দুটো লিখলাম ক্লোরিনের বাইরে 7টা আছে 1 2 3 4 5 6 7 আমি এগুলোকে একটু বোঝানোর জন্য দুটোকে আলাদা করে লিখলাম এগুলোকে ডট এগুলোকে ক্রস করে লিখলাম এবারে ক্লোরিন কটা আছে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়ামের দুটো আছে ক্লোরিন তাহলে দুটো লাগবে কেন দুটো ইলেকট্রন নেওয়ার জন্য কারণ প্রত্যেকটা ক্লোরিন তো একটা করে নেবে তাহলে এও আরেকটা ক্লোরিন নিলাম এবার কি হবে ম্যাগনেসিয়াম কি করবে একে একটা ইলেকট্রন দেবে একে একটা ইলেকট্রন দেবে দিয়ে কি হবে ম্যাগনেসিয়াম দুটো ইলেকট্রন দিয়ে 2 প্লাস হয়ে গেল যটা ইলেকট্রন দেবে তত প্লাস আর যটা ইলেকট্রন নেবে তত মাইনাস তাহলে ক্লোরিন নিজের আছে আবার একটা ইলেকট্রন পেলো তো কি হয়ে গেল ক্লোরিন মাইনাস হয়ে গেল সেরকম ক্লোরিন এইটাও মাইনাস হয়ে গেল দিয়ে এটা কি হয়ে যাবে এমজি সিএল সিএল মানে এমজি সিএল এই প্রোডাক্ট হবে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে কি হবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়ামের বাইরে কটা আছে দুটো আছে কি করে বললে 20 20 2 8 8 2 এরকম করে আসবে ক্যালসিয়ামের বাইরে দুটো আছে অক্সিজেনের বাইরে 6টা আছে 1 2 3 4 5 6 তাহলে আমার দুটো অক্সিজেন লাগবে না একটা অক্সিজেনই যথেষ্ট কারণ এর দুটো অক্সিজেন একে দেবে দুটোই ক্যালসিয়াম দেবে দিয়ে কি হবে ক্যালসিয়াম দুটো দিয়ে ক্যালসিয়াম 2 প্লাস আর অক্সিজেন দুটো নিয়ে ওর দুটোই দরকার ছিল কারণ ওর 6টা আছে আর দুটো দরকার হলে দুটো হলে 8টা সবাই তো অক্টেট ফিল আপ করতে চায় তাহলে দুটো নিয়ে হয়ে গেছে দুটো ইলেকট্রন নিয়েছে 2 মাইনাস তাহলে ক্যালসিয়াম 2 প্লাস আর 2 মাইনাস অক্সিজেন 2 মাইনাস হলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড হয়েছে এইভাবে হয় এবারে আসি মেটাল এক্সট্রাকশন এবার মেটাল এক্সট্রাকশন করার সময় আমাকে কি করতে হবে ওর আর এর সম্পর্কে জানতে হবে আর প্রথমে কি করতে হবে আমাকে প্রথম মেটালগুলোকে আমাকে আর্থ ক্রাশ থেকে আমাকে মিনারেল নিতে হবে মিনারেল মানে যেগুলো থেকে আমি মেটাল এক্সট্রাক্ট করব সেই মিনারেলগুলোকে আমাকে ওয়াটারে বা কোনো সলভেন্টে ডিজলভ করতে হবে সলভেন্ট উপযুক্ত সলভেন্ট দিলে ওটা ডিজলভ হবে সেটা হবে কনসেন্ট্রেটেড মিনারেল এই কনসেন্ট্রেটেড মিনারেলগুলোকে আমাকে বিভিন্ন উপায় আছে কনসেন্ট্রেটেড মিনারেল নয় সরি কনসেন্ট্রেটেড মিনারেল নয় ব্যাপারটা একটা স্টেপ মিস্টেক হয়ে গেছে মিনারেল থেকে আমাকে কি করতে হবে ওর কালেকশন করতে হবে ওরটা কি জিনিস মিনারেল আর ওরের মধ্যে পার্থক্য কি মিনারেল বলতে যে সকল কম্পাউন্ড থেকে আমি এলিমেন্ট পেতে পারি ধরো আয়রনের FeCl3 Fe2O3 Fe2O3 Fe2CO3 আয়রন কার্বনেট আয়রন FeCO3 আর FeS ফেরাস সালফেট এবার এইগুলো থেকে আমি আয়রনের এক্সট্রাকশন করতে পারি তাহলে এগুলো সবই মিনারেল আয়রনের মিনারেল কিন্তু যেগুলো থেকে আমি কম খরচে আমি পাবো এই মিনারেলগুলোর মধ্যে কোনোটা থেকে দেখা যাবে কম খরচে আমি এবং কম টাইমে আমি আয়রনটাকে এক্সট্রাক্ট করতে পারবো সেগুলোকে ওর বলবো ধরো এটা এই দুটো থেকে বা হয়তো প্রথমটা নয় ধরো আয়রন অক্সাইড আর আয়রন সালফাইড এই দুটোকে কি বলবো এই দুটো মানে আয়রন সালফাইড আর আয়রন অক্সাইড এইগুলোকে কি বলবো ওর এইগুলোকে নয় কেন না ওইগুলো থেকে বেশি খরচ হবে এগুলো থেকে কম খরচ হবে আমি ধরে নিচ্ছি এই ওরগুলোকে তো করলাম সিলেক্ট করলাম কিন্তু ওগুলোকে কি করতে হবে সলভেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সলভেন্ট দিয়ে ওটাকে কি করতে হবে কনসেন্ট্রেটেড ওরে বানাতে হবে কনসেন্ট্রেটেড ওর বলতে না আমাকে সলভেন্ট দিয়ে ডিজলভ করালে যত মাটি নুড়ি কাকর বালি যা ছিল সেগুলো সব ধুয়ে যাবে দিয়ে কনসেন্ট্রেটেড ওর হবে এই কনসেন্ট্রেটেড ওরটাকে আমাকে কি করব কনসেন্ট্রেটেড ওরটাকে দেখো কনসেন্ট্রেটেড ওরটাকে আমাকে বিভিন্ন মেটালগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করতে হবে তার মধ্যে কোনটা স্ট্রং মেটাল কোনটা উইক মেটাল সেইভাবে ক্যাটাগরাইজ করতে হবে যে মেটাল উইথ হাই রিঅ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম
পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, এগুলো হাই রিঅ্যাক্টিভিটি। এই পটাশিয়ামটা KCl ফর্মে থাকে, আবার এগুলো ক্লোরাইড ফর্মে থাকে। এগুলো কি ফর্মে থাকে? ক্লোরাইড ফর্মে। সোডিয়াম ক্লোরাইড হিসেবে থাকে, আর এটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ফর্মে থাকে, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ফর্মে থাকে, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ফর্মে থাকে। তাহলে এরা কি ফর্মে থাকে? হয় ক্লোরাইড বা অক্সাইড ফর্মে থাকে। এদেরকে কি করতে হবে? ইলেকট্রোলাইসিস করতে হবে। ইলেকট্রোলাইসিস করার জন্য কি করতে হয় না, আমাকে কি করতে হবে? মেটাল নিতে হবে। এভাবে মেটাল নিতে হয়। ধরো আমি সোডিয়াম ক্লোরাইড নিলাম, NaCl নিলাম, NaCl এর কি নিতে হবে? মল্টেন অবস্থায় নিতে হবে। এখানে জল নেওয়া যাবে না, এখানে ব্রাইন সলিউশন নেওয়া যাবে না, শুধু মল্টেন অবস্থায় NaCl নিতে হবে। NaClটা Na প্লাস Cl মাইনাস, তাহলে প্লাসটা মাইনাসের দিকে যাবে, ক্যাটায়ন ক্যাথোডের দিকে যাবে, তাহলে এই মাইনাসটাকে কি হলো? ক্যাথোড। আর এখানে Clটা প্লাসের দিকে যাবে, এটা হচ্ছে অ্যানোড। তাহলে এখানে গিয়ে কি হবে না, Na প্লাসটা ইলেকট্রন নিয়ে Na হয়ে যাবে। তাহলে ক্যাথোডে কি হলো? ইলেকট্রন যেখানে নেয় সেটাকে বলা হয় রিডাকশন। তাহলে ক্যাথোডে কি হলো? রিডাকশন হলো। রিডাকশন হয়ে কি হলো? মেটালটা জমা হবে। এখানে মেটালগুলো, সোডিয়ামগুলো জমা হবে। সোডিয়াম অ্যাকুমুলেট, সোডিয়ামটা জমা হবে। আর এখানে ক্লোরিনটা গিয়ে কি হবে? ক্লোরিনটা অ্যানোডে অক্সিডেশন হবে। অক্সিডেশন বলতে Cl মাইনাসটা ওখানে গেল, গিয়ে কি করবে? ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে, কারণ এটা পজিটিভ প্লেট ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট, ও কি করবে? তাকে ইলেকট্রন দিয়ে দেবে, দিয়ে ক্লোরিন হবে। এরকম দুটো ক্লোরিন মিলে ক্লোরিন গ্যাস হবে, ক্লোরিন গ্যাস। এবার অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে একই রকম। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে দেখে নেবে, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড Al2O3, প্রথমে কি হবে? Al3 প্লাস প্লাস 3O2 মাইনাস। আমি O2 মাইনাসটা কি হবে? এরকম ভাবে ইলেকট্রন ছেড়ে ওতে পরিণত হবে, O প্লাস O মিলে O2 গ্যাস হবে। সেটা কোথায় হবে না, অ্যানোডে অক্সিডেশন হবে। অ্যানোড, যদি আমি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নিতাম, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নিলে অ্যানোডে অক্সিডেশন হবে, আর ক্যাথোডে কি হবে? ক্যাথোডে আমি Al3 প্লাস প্লাস 3টা ইলেকট্রন নিয়ে Al জমা হবে। আর নাহলে অন্য মেটালগুলোর একই রকম ব্যাপার। আচ্ছা, যেগুলো আছে মিডিয়াম রিঅ্যাক্টিভিটি মিডিয়াম, যেটাকে বলে মডারেট রিঅ্যাক্টিভ, তারা হয় কার্বনেট ফর্মে থাকতে পারে বা সালফাইড ফর্মে থাকে। এরা কি ফর্মে থাকে? হয় কার্বনেট অর সালফাইড ফর্মে থাকে, অথবা অক্সাইড ফর্মে থাকে। তাহলে এরা এই তিনটা প্রকারে থাকতে পারে। তার জন্য তিনটা প্রসেসে থাকে বলে তিনটা প্রসেসে ডিফারেন্ট ভাবে ওদেরকে এক্সট্রাকশন করতে হয়। কিভাবে এক্সট্রাকশন করবে? দেখো, ওদেরকে কি করতে হয়? যারা মডারেট রিঅ্যাক্টিভ, যেরকম জিঙ্ক কার্বনেট, ওটাকে কি করতে হয়? জিঙ্ক অক্সাইডে পরিণত করতে হয় প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইডে। এর নাম হচ্ছে ক্যালসিনেশন। কীরকম ক্যালসিনেশন করা হয়? হিট দিতে হয়, হিট দিলে ক্যালসিনেশন। আবার জিঙ্ক সালফাইড যদি হয়, যদি সালফাইড ফর্মে থাকে, তাকেও জিঙ্ক অক্সাইডে করতে হয়। এটা উইথাউট অক্সিজেন, উইথাউট O2 বা স্মল অ্যামাউন্ট অফ O2 থাকলে হবে, কিন্তু বেশি অ্যামাউন্ট থাকা যাবে না। এখানে কিন্তু উইথ O2, ইন প্রেজেন্স অফ O2। এটার নাম কি? রোস্টিং করলে জিঙ্ক অক্সাইড প্লাস সালফাইড অক্সাইড। এরপর মডারেট রিঅ্যাক্টিভ হলো যেটা আছে লেস রিঅ্যাক্টিভ। যেগুলো কি লেস রিঅ্যাক্টিভ, যেগুলো কি মার্কারি সালফাইড, ধরো মার্কারি, ওগুলো কি ফর্মে থাকে? সালফাইড ফর্মে থাকে। এগুলো লেস রিঅ্যাক্টিভগুলো এখানে দেওয়া নেই। যেটা লো রিঅ্যাক্টিভ, সেটা কি Hg। লেস রিঅ্যাক্টিভ যেটা আছে Hg বা Cu, ওরা কি ফর্মে থাকে? সালফাইড ফর্মে থাকে। আচ্ছা, এর প্রথম মোর রিঅ্যাক্টিভটা ইলেকট্রোলাইসিস প্রসিডিওরটা মনে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে রিডাকশন অফ কার্বন। তো বললেন না
না, এরা লেস রিঅ্যাক্টিভ যাওয়ার আগে আমি বলে দিই, এই যে মোডাল রিঅ্যাক্টিভগুলো অক্সাইডে পরিণত করলাম, বা যদি অক্সাইডে থাকে তাহলে কি করবো, মেটাল তো এখনো অব্দি এক্সট্রাকশন হয়নি, তাহলে কি করতে হবে, এই অক্সাইডটাকে আবার কি করতে হবে, কার্বন দিয়ে রিডাকশন করতে হবে। ফাইনালি রিডাকশন, ফাইনাল স্টেপ, ফাইনাল স্টেপে কী করতে হবে, রিডাকশান উইথ কার্বন, কার্বন দিয়ে হিট করলে তাহলে কী হবে, জিঙ্ক অক্সাইড প্লাস সরি জিঙ্ক, জিঙ্ক প্লাস কার্বন মনোক্সাইড, এখানে সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন দিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাবে। এবার যদি লেস রিঅ্যাক্টিভ থাকে, লেস রিঅ্যাক্টিভ, যদি লেস রিঅ্যাক্টিভ থাকে কি হয়, লেস রিঅ্যাক্টিভ, ওদের কেবলমাত্র রোস্টিং করতে হয়, এইচজিএস প্রথমে রোস্টিং করতে হয়, রোস্টিং O2 হিট Hg প্লাস SO2 কপার, এবার HgO প্লাস SO2, সরি এই HgOটাকে হিট দিলেই ওটা ভেঙে Hg প্লাস O2 ভেঙে যাবে। আবার কপার সালফাইডটা এর চেয়ে একটু বেশি রিঅ্যাক্টিভ বলে Cu2S, ওটাকে O2 দিয়ে হিট করলে কপার অক্সাইড হয় Cu2 প্লাস SO2, এই Cu2 ওটা রিমেনিং কপার সালফাইডের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে কপারে পরিণত হয় প্লাস সালফার ডাইঅক্সাইড। একে আর এক্সট্রা হিট দিতে হয় না। আর যারা লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ তাদেরকে আর এক্সট্রাকশন করতে হয়। লিস্ট রিঅ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে লিস্ট যারা AU AG প্লাটিনাম এলিমেন্টাল স্টেটে পাওয়া যায়। এবারে যদি এক্সট্রাকশন করা হয় যেটা আছে কপার, যেটা আছে ইমপিওর, ইমপিওরটাকে এইখানে রাখবো, ইমপিওর কপার মেটালটাকে, ইমপিওরটাকে রাখবো এখানে, আর পিওর মেটালটাকে, পিওর থিনটাকে এখানে রাখবো, যার এক্সট্রাকশন করব। এই ইমপিওরে কি আছে, কপার প্লাস মাড আছে, মাড বলতে ইমপিউরিটি। এবারে যখন আমি এক্সট্রাকশন করব, কপার প্লেট থেকে ইলেকট্রন ইমপিওরটাকে কোথায় রেখেছি না পজিটিভ প্লেটে, এটা আছে অ্যানোড, আর এটা কি ক্যাথোড। এবারে এখানে পজিটিভ প্লেটে রাখার জন্য ও কী করে, ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে কপার 2+ সলিউশনে আসবে, সলিউশনে আসার পর কপার 2+টা আবার ইলেকট্রন, কপার 2+টা কী করবে, এর অ্যাট্রাকশানের দ্বারা ও কোথায় যাবে, ক্যাথোডে। এটা অ্যানোডে হলো, অ্যানোডে থেকে কপার ইমপিওর মেটাল থেকে কপারটা বেরিয়ে আসবে, আর গিয়ে কপার ক্যাথোডে গিয়ে কী করবে, ক্যাথোডে গিয়ে ওই কপার 2+টা ইলেকট্রন নিয়ে কপারে পরিণত হবে, এটা পিওর, আর যে মারটা এখানে পড়ে যাবে। থ্যাংক ইউ।